Warm greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's been an honor to be able to attend this meeting and share from God's Word. I'm grateful for the leadership behind the upcoming IPC Family Conference, and specifically my thanks to Dr. Thomas Edikola and Sister Reshma Thomas for giving me this opportunity to serve God and you all in this manner. I also acknowledge the presence of several women of God whom I have the privilege of knowing personally. Thank you, each and every one of you, for participating in this meeting. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് about 30 to 35 minutes. And I pray the Lord will speak to us through his word tonight. So before I step into sharing God's word, a few words about my family. I know Sister Liji asked me to share about my family. I'm married. ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തോമസ് ഉമ്മൻ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മിസിസിപ്പിയിലാണ്, ഞങ്ങൾ മിഷിഗണിലായിരുന്നു ഒരു 13 years ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ മിസിസിപ്പിയിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിസിസിപ്പിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ചെയർ ഓഫ് ദ ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ആ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് 2 daughters, 2 teenagers, 16 വയസ്സും 14 വയസ്സും, ഹാന ആൻഡ് സേറ. സോ വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് prime years of raising young women for the Lord. So that is a little bit about my nuclear, my immediate family. I live in India. എൻ്റെ വീട് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്, കൊട്ടാരക്കര. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എറണാകുളത്താണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു only child ആണ്. എൻ്റെ മമ്മി about 13 years ago went to be with Jesus. എൻ്റെ പപ്പായുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത്. That is a little bit about me, and I hope this testimony and the message that the Lord is going to speak to us this evening will speak to each one of our hearts and will prepare our hearts to hear from God's word. ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തീം, ഈ വർഷത്തെ IPC ഫാമിലി കോൺഫറൻസിന്റെ വിമൻസ് മീറ്റിംഗിന്റെ തീം വായിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് 4 വാക്കുകൾ that I saw being emphasized. One is unity, and the second one is empowerment. The third one is kingdom, and the fourth one, women. Unified empowerment of kingdom women. So ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്റർജനറേഷണൽ ഹീലിംഗ്. So if we emphasize unity among the women of God, it is kind of assumed that either there is disunity among us, or there is a tendency to have the relationships ruptured among us, or we want to prevent any rupture in the future. So it can be either of these or all of this. ഈ വർഷത്തെ തീമില് 4 വാക്കുകളുണ്ട്. ഐക്യം, ശാക്തീകരണം, that is empowerment, ദൈവരാജ്യം, and സ്ത്രീകൾ, women. ദൈവത്തിന്റെ ദാസിമാരുടെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യത്തിന് നമ്മൾ എംഫസൈസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിടയിൽ വിള്ളലുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, റൈറ്റ്? സോ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവ എല്ലാം ആകാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ or if I have grasped the situation accurately, what we see around us, it seems to encompass all of these scenarios. You know, in my role as a professional counselor, I get a front row seat to witness the terrifying impact of relational challenges in our communities, or in our communities.
and the pain and disillusionment that they bring. ഞാൻ ഈ സാഹചര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തെ ശരിക്കും അസസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ റിലേഷണൽ ചലഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ശരിക്കും ടെറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഷോക്ക്, ആ ആഘാതം, അവ കൊണ്ടുവരുന്ന വേദന, നിരാശ, and it's not just within the church community, but it's within the families. So ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനോ നാം സഹിഷ്ണുതയോടെ അത് കേൾക്കാനോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു lack of understanding അല്ലെങ്കിൽ lack of comprehending what the other person is feeling and seeing, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ആ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിതിൻ ദ ഫാമിലീസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ വിഭജനത്തിനും ഡിസ്യൂണിറ്റിക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ശരിക്കും. As I work with ethnic communities, like diverse ethnic communities, I see this. It's not just really confined to our community, but it's actually spread to all the communities. I see a lot more disunity and division within families and within churches these days. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ ഞാനൊരു റിസർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. US-ലെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ഉള്ള തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിസർച്ച്. വ്യത്യസ്തമായ തലമുറകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹം, പരിചരണം, ഐക്യം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും എങ്ങനെ നമുക്കത് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ വണ്ടർ അടിക്കുമായിരിക്കും, why should this topic so important to us? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്ത്യൻസിന്. കാരണം ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ടു ഗോഡ്. ഇത് ദൈവത്തിന് വളരെ ഒരു പ്രധാനമായ വിഷയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. The Bible presents a fascinating picture of the last days. ദൈവവചനത്തില് വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അന്ത്യനാളുകളെ പറ്റി ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ഒരു മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. We anticipate a great tribulation that is going to come. മറുവശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വർദ്ധിച്ച അളവിലുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് God's spirit will be poured out on every generation എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനവും നമുക്കുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ട്രിബുലേഷൻ, ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഒരു സൈഡില്. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പല വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ God really wants us to look at it through a broader lens. ഒരു വലിയ പിക്ചർ. ദൈവം എന്താണ് നമ്മളെപ്പറ്റി, ദൈവം എന്താണ് നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഈ ബിഗ് പിക്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അവസാന നാളുകളിലെ ചലഞ്ചസും അവസാന നാളുകളിലെ ബ്ലെസ്സിങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നാളുകളിലെ ഗ്ലൂമും അവസാന നാളുകളിലെ ഗ്ലോറിയും എത്രയധികം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ഈ സമയങ്ങളിൽ വിജയകരമായി ജീവിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന് ഫുൾഫിൽഡ് ആകുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവന്റെ പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഫുൾഫിൽമെന്റിന് അനുസൃതമായി ഫലപ്രദമായി നാം ജീവിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും. So on one side, for instance, we read in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4, it says that but mark this, there will be terrible times in the last days.
People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. And this is being fulfilled in our times. And that is on one side. But on the other side, God promises, and this is actually written in Malachi chapter 4, verses 5 to 6. മലാഖിയുടെ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. ഒരു സൈഡില് മനുഷ്യർ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാകുമെന്നും ആകുമെന്നും അപ്പന്മാരെ അമ്മമാരെ അനുസരിക്കാത്തവരാകുമെന്നും അത് എൻഡ് ടൈംസിന്റെ ഒരു സൈനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ on the other side മലാഖിയിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്, ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനെ വിട്ട് അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളുടെ ഹൃദയത്തോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയത്തോടും reconcile ചെയ്യും. We see very clearly that Satan's plan is destruction, and he wants to destroy the unity among different generations. Because of this, we can expect that there continues to be great generational warfare at the end of the age. സാത്താന്റെ മെയിൻ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യുഗാന്ത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ടൈംസിൽ വലിയൊരു തലമുറയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ, ഫാമിലീസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ, ഭവനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സാത്താൻ ഒരു സൈഡിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. Satan has a plan to cause tremendous disunity and mistrust between the generations. And we know that this is already happening in the world, as I said. And it is happening in the world in a greater measure than we have ever seen. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൂടുതൽ disunity that we see even among churches. പക്ഷെ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണ്? Satan will ultimately fail. അവൻ പരാജയപ്പെടും. Because the Lord has already ordained that a key movement in the end times will be one of restoration among the generations. ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പിശാച് ഒരു സൈഡിൽ ജനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഭവനങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ജനറേഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഒരു സൈഡിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? റെസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. Why? Because God is a God of restoration. He is a God of reconciliation. He is a God of redemption. He is a God of healing, not just within us, but also in between us. നമ്മുടെ ദൈവം റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ദൈവമാണ്. അവൻ റെക്കൺസൈൽ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ റെഡീം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള സൗഖ്യമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമുക്ക് റിലേഷണൽ ഹീലിംഗ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചർച്ചിലും കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. At the end, Satan will fail and God's plan will prevail. When we see the prophetic word by Malachi, this was partially fulfilled when John the Baptist came as a front runner of Jesus the Messiah. നമ്മൾ മലാഖിയിലെ ആ പ്രവചനം നാം കാണുമ്പോൾ, ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് വന്നപ്പം ശരിക്കും ഇതിനൊരു പാർഷ്യൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവവചനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സസ് 16 to 17 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആക്ച്വലി ദി ഏഞ്ചൽ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു the father of John the Baptist, സക്കറിയാസിനോട് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനെ പറ്റി പ്രവചനം പറയുമ്പോൾ ഏഞ്ചൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children
and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തും. അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും. So this prophecy also indicates, this has partially happened when John the Baptist came, but this prophecy also indicates the day of the Lord. That means it indicates a future fulfillment of this prophecy, or eschatological, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു end timesൽ ദൈവം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു prophetic പാർട്ടും കൂടെ ഈ പ്രൊഫസിയിലുണ്ട്. And we see this in the last chapters of the book of Revelation. Revelation in the last chapters നാം കാണുന്നുണ്ട്. So the essence of this message, മലാഖായി പറയുന്ന ഈ പ്രൊഫസിയുടെ എസൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, the enemy works hard to bring destruction in families and churches among different generations, but he will not prevail because God is in the business of restoring relationships in our midst. ഇതിന്റെ ഒരു എസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെസ്സേജിന്റെ ഒരു എസൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ എനിമി, പിശാച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഫാമിലീസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ, ചർച്ചസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ, ജനറേഷൻസിൽ റിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ അവൻ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം God is busy and he is in the business of restoring relationships. He is going to bring ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലാണ് ദൈവം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. So the question is, why is the enemy after the intergenerational unity? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാച് intergenerational യൂണിറ്റിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത്? What is he going to gain out of bringing disunity in families and churches? You know, disunity among different generations will inhibit the kingdom's work. വ്യത്യസ്ത തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്യൂണിറ്റി, ഐക്യമില്ലായ്മ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ, ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ? ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, the house that is divided does not stand. He told about that. He said that in a different context, but he spoke the truth. ഒരു ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. അതാണ് പിശാചിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സഹോദരിമാർ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും അസൂയയും, whatever that is causing the conflict, നാം if we foster that, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നാം തടയുകയാണ്. ഒരു വളരെ മികച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ I'll just touch and go. And that is actually seen in 1 Kings chapter 12. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. സോളമന്റെ മകൻ, കിങ് സോളമന്റെ മകൻ രഹോബയാം. Rehoboam did not listen to the elders. He rebelled against the advice of the wise people. And we know where he ended up. ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തായി തീർന്നു? ആ രാജ്യത്തിന്റെ, ഇസ്രായേലിന്റെ വിഭജനത്തിന് കലാശിച്ചു. തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായി, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറി ദൈവജനത്തിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് തരികയാണ്. എ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് will not stand. What does God want from us? God prefers to work within the scheme of many generations interacting with each other. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തലമുറകളെക്കാൾ, ഒരു ജനറേഷനെ കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പല തലമുറകൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. You know, we know that one of his most revealing titles for himself is what?
He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണ്, അവൻ ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവമാണ്, അവൻ യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത്. അവൻ എന്റെ പേരൻസിന്റെ ദൈവമാണ്, അവൻ എന്റെ ദൈവമാണ്, അവൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്, അവൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. He is the God of many generations. Throughout his word, ദൈവവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്, the righteous declare that their purpose is to declare the glory of God to the next generation. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ദൈവമഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ ഉടനീളം നീതിമാന്മാർ, ദൈവദാസന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. Psalm 71:18, സങ്കീർത്തനം 71:18 ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, Even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all who are to come. ദൈവമേ, അടുത്ത തലമുറയോട് ഞാൻ നിന്റെ ഭുജത്തെയും വരുവാനുള്ള എല്ലാവരോടും നിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തിയെയും അറിയിക്കുവോളം വാർദ്ധക്യവും നരയുമുള്ള കാലത്തും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണിയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ മമ്മി about 13 years ago she went to be with the Lord. എൻ്റെ മമ്മിക്ക് 47 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആണ് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടത്. She went to heaven at the age of 52. 52-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മമ്മി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മമ്മിയോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. മമ്മി ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. 1 to 2 times a day I used to talk with മമ്മി. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി മമ്മിയുടെ മരണത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മരണത്തെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ്ലി സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതിനുള്ള കറേജ് ദൈവം തന്നു. ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് ഇൻ ഡിനയൽ, ഞാനൊരു ഡിനയലിലായിരുന്നു മമ്മി മരിക്കാൻ പോവാന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗോഡ് ഗേവ് മീ ദ കറേജ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേസ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ അബൌട്ട് ഹെർ ഡെത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു, മമ്മി മരിക്കുന്നതിന് മമ്മിക്ക് എന്തോ ആയിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, എന്തായിരിക്കും മമ്മിക്ക് വിഷമമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കുള്ളത് സന്തോഷമാണ്, കാരണം എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലെത്താം. പക്ഷെ 2 കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളത് മരിക്കാൻ. ഒന്ന്, എൻ്റെ പപ്പായെ തനിച്ചാകുന്നത്. 2, മമ്മി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതെന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. ദ മിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വുമൻ, എൻ്റെ മമ്മിയുടെ മിഷൻ, ജീവിതത്തിന്റെ മിഷൻ വാസ് ടു പ്രേ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. തന്റെ മരണത്തിന്റെ അരികെ എത്തിയപ്പോഴും താൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും? ഞാൻ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തതാണ്. കാരണം ദൈവം, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ, ദൈവം തലമുറയായി നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ്. He is the refuge. He is the fortress of one generation, and he is also the fortress of the next generation. അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം 145:4 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, one generation shall praise thy works to another and shall declare your mighty acts. തലമുറയോട് നിന്റെ ക്രിയകളെ പുകഴ്ത്തി നിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ പ്രസ്താവിക്കും. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് പല ബുക്സിൽ നിന്നും മറ്റ് പല വേഴ്സസിൽ നിന്നും നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓരോ തലമുറയും മുൻ തലമുറ അവശേഷിപ്പിച്ച അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. We have a calling as older generation. We have a calling to lay that foundation, because God is expecting the next generation to build their faith, their life on this foundation. നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. And at the same time, the coming generation also has a responsibility. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും
ദൈവം അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തലമുറകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. To fulfill God's plan in this world, we need each other. The older generation need the younger generation. The younger generation needs the older generation. Now, we know the reason why we must be unified as kingdom women. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തീം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം യൂണിഫൈഡ് ആകേണ്ടുന്നത്? ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം യൂണിഫൈഡ് ആകണം? Now the question is, how do we unite ourselves? എങ്ങനെ നാം യുണൈറ്റഡ് ആകണം? What are the practical examples or what are the practical advice that the Bible gives us? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ദൈവവചനമാണ് Proverbs 31. And നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, Proverbs 31 woman is a famous woman in the Bible. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വചനം, ഒരു ടൈപ്പ് വുമൺ ഉണ്ട്. അത് എവിടാണെന്ന് അറിയാമോ? Titus chapter 2. And I call that woman Titus 2 woman. Titus 2 chapters 1 to 8 Titus 2 verses 1 to 8 നാം ആ വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ, both in English and in Malayalam. But as for you, teach what accords with sound doctrine. So Apostle Paul ടൈറ്റസിനോട് പറയുകയാണ്. ടൈറ്റസ് യങ് പാസ്റ്റർ ആണ്. ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യങ് പാസ്റ്റർ ആണ്. ടൈറ്റസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകളാണിത്. എങ്ങനെ ചർച്ചില് യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. And then he is talking to Titus. Show yourself in all respects, be a model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. നീയോ പത്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുക. ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ടു ദ ഓൾഡ് മെൻ. വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതവും ഗൗരവവും സുബോധവും ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കണമെന്നും, വൃദ്ധന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്രയോഗ്യരും, വൃദ്ധമാരും എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾഡർ വിമൻ അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്രയോഗ്യരും ഏഷണി പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരും ആയിരിക്കണമെന്നും, ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് യൗവനക്കാരത്തികളെ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും സുബോധവും പാതിവൃത്യമുള്ളവരും വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നവരും ദയയുള്ളവരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നന്മ ഉപദേശിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കാം. ഇതിലൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത്, ഇതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ആക്ച്വലി വൃദ്ധന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ദ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓൾഡർ വിമൻ ഓർ ഓൾഡർ മെൻ ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ലൈക്ക് in their 90s. They can be in their 90s, but they don't have to be in their 90s. So in my understanding, you and I can be old and you and I can be young. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും ഓൾഡ് ആണ്, കുറച്ച് ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും യങ് ആണ്. സോ ഈ ദൈവവചനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ടു ഓൾഡ് മെൻ ഓർ ഓൾഡ് വിമൻ ഓർ യങ് വിമൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റെലവെന്റ് ആണ്. ടൈറ്റസ് വാസ് എ പീസ് മേക്കർ ഇൻ ദ ചർച്ച് അറ്റ് കൊരിന്ത്. കൊരിന്ത്യയിലെ ഒരു പീസ് മേക്കർ ആയിരുന്നു ടൈറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ തീത്തോസ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ പീസ് മേക്കർ ഇൻ ദ ചർച്ചസ് ഓൺ ദി ഐലൻഡ് ഓഫ് ക്രീറ്റ്. സോ
ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ സ്കോളറിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചത്, ടൈറ്റസിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നു. ഹി വാസ് capable, he was energetic, he was tactful, he was resourceful and skillful in handling people and affairs and effective in conciliating people. So ടൈറ്റസ് ഒരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ, ആൾക്കാരെ അനുനയിപ്പിച്ച് കാര്യക്ഷമതയോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് ടൈറ്റസിനുണ്ടായിരുന്നു. സോ പൗലോസിന്റെ 4ാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ, ദാറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് AD 63 to 66, ഈ ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐലൻഡിലെ ചർച്ചസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പൗലോസ് ടൈറ്റസിനെ ക്രീറ്റ് ഐലൻഡിൽ വിട്ടു. സോ ദൈവവചനത്തിൽ ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും ഈ ക്രീറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാര് കുറച്ച് സിൻഫുൾ പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയുന്നവരും വിക്കഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരും മടിയന്മാരും ഒത്തിരി വൈനൊക്കെ കുടിക്കുന്ന, ഒത്തിരി മോശം ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വിഭജന ഘടകം, ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് organization or event or a component was prevailing in the church. അപ്പം കൾച്ചറൽ എന്താണ് നടന്നത്, ആ കൾച്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ചർച്ചസിനടുക്കിലേക്ക് ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് ചർച്ചിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിനിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ 20-ലധികം വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പൗലോസ് വിട്ടത് ടൈറ്റസിനെയാണ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ടൈറ്റസിനോട് പൗലോസ് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് പോൾ ത്രൂ ദിസ് ലെറ്റർ ടു ടൈറ്റസ് വാസ് ടു ബ്രിങ് ഇന്റർജനറേഷണൽ യൂണിറ്റി or peace within the church, so that God's name won't be defiled among the Gentiles in Crete. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ക്രീറ്റിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഭയ്ക്കകത്ത് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ടൈറ്റസിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വിമൻസ് മീറ്റിംഗ്, ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ വേർഡ് ഗിവൺ ടു ജസ്റ്റ് ഓൾഡർ വിമൻ and their responsibility towards the younger women. And as I said again, this message is for all of us regardless of age, whether we are old or young, because our responsibilities are the same. നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ മമ്മിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഇൻലോസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ മകൾക്കോ എൻ്റെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. സോ ഈ ഓരോ നിയമങ്ങൾ പൗലോസ് ടൈറ്റസിലൂടെ ഈ ചർച്ചിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ, പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക്നെസ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അത് ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ടൈറ്റസ് എൻകറേജ് ചെയ്യണമെന്നും അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണമെന്നും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. മനസ്സ് ദൈവസ്നേഹത്താൽ പൂരിതമാകുമ്പോൾ, when our mind is saturated with God's love, our behavior follows that love. നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവസ്നേഹത്താൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും പിന്തുടരും. നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പൊതുവായ മനോഭാവങ്ങളും ധാരണകളും എങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ 3ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് how to be a mature woman. The Titus to woman is a very mature woman. എന്താണ് നാം കാണുന്നത്? She is reverent in the way they live. She is reverent in the way she lives. ഈ Titus to woman should be an example in her conduct. അവൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൾ ഭക്തിയുള്ളവളാണ്. അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൾ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുന്നു. അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും അവളുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. You know, her words or her actions
speak louder than her words. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യങ്ങർ ജനറേഷൻ ജീവിക്കണമെന്ന് അവളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. This doesn't mean that she is perfect, because there is nobody who is perfect. Only Christ is perfect. പക്ഷേ the Titus 2 woman, she understands repentance, grace, humility, and the call to righteous living. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ എപ്പോഴും മാനസാന്തരമുള്ളവളാണ്. അവൾ എപ്പോഴും കൃപയുള്ളവളാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവളാണ്. അവൾ എപ്പോഴും വിനയമുള്ളവളാണ്. അവൾ നീതിപൂർവകമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ, ദൈവത്തിന് അവളുടെ മേലുള്ള ആ കോളിംഗ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഷീ ഈസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. സോ Titus 2 woman is reverent in the way she lives. The second one that shows is she's not a slanderer. Titus 2 woman has a controlled tongue. And I know sometimes it is very hard to keep the lips pure. പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആക്ച്വലി പൗലോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 29 ഈ കാര്യം ആക്ച്വലി പറയുന്നുണ്ട്. ദ ഹോൾ ചർച്ചിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു അൺഹോൾസം ടോക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൗത്ത്, ബട്ട് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് അതേഴ്സ് അപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ നീഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബെനിഫിറ്റ് ദോസ് ഹു ലിസൺ. എപ്പോഴും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. Our words reflect what rests in our hearts. And this is where I wanted to emphasize today. What is our mindset? നമ്മുടെ മൈൻഡ്സെറ്റ് എന്താണ്? What is in our hearts? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? When we look at the younger generation or when we look at the older generation, do we jump into judgment and condemnation, or we want to approach them with love and care? How much time do we spend in our idle time having the tendency to gossip? Is our heart sensitive toward the Holy Spirit? Is there anything deep within us that we are dealing with that needs healing? കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ മെയിൻ റീസൺ there is something that is deep within that needs healing. നമ്മൾ വൂണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ വൂണ്ടഡ് ആയിരുന്നായിരിക്കാം. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് വൂണ്ടഡ്നെസ്, മുറിവുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് കൈൻഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്. And that is where God wants to visit. The Spirit of God wants to minister to each one of our hearts and heal our hearts. He doesn't come to us with condemnation and judgment. നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ പോലും ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് whether that is within us or between us, ദൈവം, God approaches to us. He comes near us with tender heart. He wants to heal not just within our hearts, but he also wants to heal the relationships that we have. You know, I have seen, I mean, we live in this culture, we live in this society. I have seen generations not understanding each other. I have worked with the older generation, I worked with the younger generations. The generations go through challenges that we don't fully understand, that we don't fully comprehend. 80-year-oldsന് അവരുടേതായ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, 20-year-oldsന് അവരുടേതായ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, 40s-നും 50s-നും 60s-നും wherever that is in between, they have their own challenges. And adding to this fire, there are cultural differences that are not easily be kept aside or put aside, because we live in this world, in this society where there is two different cultures or even multiple cultures that our children face. How do we perceive those differences? Is it possible for us to set aside those differences and love our
child, love our brother or our sister or our mother for the sake of the gospel. You know, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, What a friend we have in Jesus, right? What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. But my question for you, my sisters, do we really use this privilege in our intergenerational relationships health? Do we really pray for our children, our brothers and sisters who are having conflicts within our families and within our church? Do we pray for the healing in our relationships? ആ പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പാടുമ്പോ എന്താണ്? Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Are we facing intergenerational conflict because we do not carry to God in prayer? Let us ponder that. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമയം നാം ചെലവഴിക്കുന്നത്? Instead of talking about somebody, can we talk about that somebody to God? ഒരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം ആ ആളിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം തീരുമാനമെടുക്കാമോ? And that is how we are going to have unified kingdom women. The next one is not addicted to wine. And I know it may not be relevant to any of us, but the question is, are we living a life of self-control? Is there anything that we are using outside of God? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് outside ആയിട്ട്, are we using anything to bring joy, to bring peace into our lives? നാം എന്തെങ്കിലും അഡിക്റ്റഡ് ആണോ? And that is where Paul is speaking to the church through Titus. He's basically sharing that God is the only cure for hurts and the only path to true joy. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടാനും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. Anything that replaces God, that gives us peace and joy, can be a source of unhealthy addiction. Paul continues in verses 4 to 5 to highlight the things the Titus 2 women should teach to the younger women. And I know one of the main teaching tools is remembering that the greatest teaching tool is her example. Godly behavior നാം ഷോ ചെയ്യുന്നതിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂള്. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാളിലും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂള്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ട്രൂ ഇൻ അവർ ഫാമിലീസ്. എനിക്ക് വളരെ അത് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഹോം ടു മീ. കാരണം എനിക്ക് ടു ടീനേജ് ഡോട്ടേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്. ലൈക്ക് എവ്രി ഡേ ഐ എക്സാമിൻ മൈ ഹാർട്ട് before I bring anything to them. കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ പണിയണം. Before I say anything to them, before I give them any advice, before I raise them. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് അവർ കണ്ടുപഠിക്കുന്നത്. Because our children observe us. We are the letters. We are the gospel that live. People are watching us. Our next generation is watching us. What is our responsibility as kingdom women? We have a huge responsibility. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ അത് നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, one thing that we need to keep in mind is the intergenerational love and concern is mutually beneficial. The older generation is humble, loving, and wise, and serve as mentors to the younger women
who is humble and receptive to the godly advice. തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി നൽകുന്ന സന്ദേശം. അത് പരസ്പരം പ്രയോജനകരമാണ്. പഴയ തലമുറ വിനയമുള്ളവരും സ്നേഹമുള്ളവരും ജ്ഞാനികളുമാണെങ്കിൽ അവർ ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന യുവതികൾ അവരും വിനയമുള്ളവരും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരുമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ. നാം വിനയമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ വിൽ നോട്ട് ലിസൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾഡർ വിമനാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായമായവര് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നത്. പ്രായമാര് അനാവശ്യമായിട്ട് യുവതലമുറയിൽ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനസിക സംഘർഷം ഭയങ്കര വലുതാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നെങ്കിൽ ഭയം കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാകാം. If I don't say this, they are going to ruin their life or they are going to be destroyed എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഭയം കൊണ്ടോ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ ചെയ്യാതെ അത് സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ അത് മറ്റുള്ളവരെ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ദൈവം എനിക്കൊരു വാക്ക് തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളിനോട് ഇതെനിക്ക് ആ ആളിനോട് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഏർജ് വരുമ്പം I always think about how I am reacting. എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ബോഡി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ, എൻ്റെ മനസ്സ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് അന്നേരം പറയത്തില്ല. Because I'm not coming from a place of love, but I'm coming from a place of fear and probably frustration. And that is not going to go well. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ I just pray about that. What happens is when we bring this to God in prayer, God softens our hearts. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചർച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമോ അല്ലാതെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലാതെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും. Because they are human beings. What is our responsibility as women, as moms, or as sisters? നാം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യും. അത് മാത്രവുമല്ല, and we also pray, Lord, ഞാൻ ഈ വിഷയം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയോട് പറയുമ്പോൾ, കർത്താവെ, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലുള്ള ആ സ്പിരിറ്റില് ആ സഹോദരി ആ മെസ്സേജ് എടുക്കാൻ നീ കൃപ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ലിയർലി ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ വിഷയം പറയാവൂ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, mercy triumphs judgment. കരുണ ന്യായവിധിയെ ജയിക്കുന്നു. നമ്മൾ മെർസിഫുള്ളി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രേസും ട്രൂത്തും ബാലൻസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, intergenerationally there will be healing, there will be unity. പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം കൂടുതൽ ഗ്രേസ് കാണിക്കും, അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രൂത്ത് പറയും ഗ്രേസ് ഇല്ലാതെ. ഗ്രേസും ട്രൂത്തും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു വിജയം സംഭവിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഷെയറിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് ലവ്, വിത്ത് ദ റൈറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത്, വി ആർ എംഫസൈസിങ് അവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടീഷൻ, വേർ അവർ ഹാർട്ട് ലൈസ്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ്? ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, nothing can replace prayer for our generation and for our next generation. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് as women, as mothers, as sisters, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് ഒരിക്കലും എക്സ്പയർ ആകത്തില്ല. ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ്, ഞാൻ അതിനൊരു ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ മമ്മി ഒരു പ്രയർ വാറിയർ ആയിരുന്നു. താൻ മരിച്ചുപോയി 13 years ago. പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ആ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത്. Even after we are gone, the prayer that you prayed before God for your children, for this generation, for the next generation, for the unity, for the healing, for their walk with the Lord, that will not expire. We have a role to play. Intergenerational healingന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്. Would you please take a moment to think, where does that healing come from? ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാമോ? യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലാണ് ആ യൂണിറ്റി സംഭവിച്ചത്. ശരിക്കും he made his enemies actually his friends. He made two enemies to be friends. There was not only reconciliation between us and God, but there was also reconciliation between us and us. Would you please take a moment and look at that cross where all the sins of conflict got erased? If the cross of Christ is before us, how can we live in disunity? How can we live in chaos? If the cross of Christ is before us, how can we argue? How can we yell at each other? If the cross of Christ is before us, how can we not love? How do we reconcile these two facts? When we preach that God so loved the world that he gave his only begotten son, how can we live fighting with each other? നാം പ്രസംഗിക്കുമ്പം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ യാഗമായി അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്റെ പുത്രനെ യാഗമായി തന്നു എന്ന് നാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ജീവിക്കും? There is a cognitive dissonance. There is some dissonance. There is contradiction in the way we preach and in the way we live. Can we deep within take a commitment? Lord, in this new year, I use the weapons of love, kindness, and compassion. Lord, in this new year, I want to be a channel of unity and peace in my family, as a mom, as a sister, and in my church as a sister in Christ. As we wrap up here, we are going back to our first question. In these last days, നമ്മൾ അന്ത്യനാളുകളിലാണ്. Do we want to be part of the gloom story where parents and children have increased conflict and dividing the kingdom that God has given to us? Or do we want to be part of the glory when God turns the heart of the fathers to their children and children to their fathers? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്നത്, ഈ അന്ത്യനാളുകളില് ഒരു ഗ്ലൂം സ്റ്റോറിയുടെ പാർട്ടായിരിക്കാനാണോ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതോ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് സ്റ്റോറിയുടെ പാർട്ടായിട്ടിരിക്കാനാണോ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Where do we want to land? It is our choice. And what is your choice today? ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.